हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ईटीटी वाले विद्यार्थियों लिए जिहड़ा सबजैक्ट शुरू किया सी स्कूल कल्चर ट्रैडिशन एंड चेंज, ठीक है। उहदे ते अज नैक्सट वीडियो है लैसन 4th जिहड़ा तुहाडा उहनूं आपां अज करांगे। तो लैसन 4 की अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रीएटिंग एजुकेशनल पॉलिसीज़ दैट इंपैक्ट स्कूल, जिन्नियां भी अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनियां उन्हां बारे आपां अज देखांगे। हुण कहंदे कोई भी देश की सिक्ख्यत व्यवस्था, देखो वो सिक्ख्यत व्यवस्था सक्सैसफुल कदों हुंदी है जदों उहदे ते कुछ एजुकेशन पॉलिसीज़ लगदियां, कोई गुणात्मक ते गिनात्मक गुणां ते आधार पॉलिसीज़ जिहड़ियां लगदियां, उदों सिक्ख्या जिहड़ी है वो कामयाब हुंदी है। टाइम ते अपनी अलग अलग सिक्ख्या नीतियां चलियां। जिहड़ी सब तो पहलां अपनी नैशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनी सी 1986 च बनी सी, ठीक है। नैशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति। तो ये की किया गया सी, जो ये सिक्ख्या का आधार रखा गया सी वो आधुनिकता ते बेस सी, मतलब आधुनिक विषयां नाल जोड़ी जाती सी। तो एक इन्होंने मोटो रखा सी भी सारे देश में एक सारता, मतलब एक तरह की सिक्ख्या नूं दित्ती जाऊगी। तो ये जिहड़ी सिक्ख्या पॉलिसी है राष्ट्र नूं समर्पित की गई सी, पूरे नेशन नूं समर्पित की गई सी। इहदे विच बहुत सारिया महत्वपूर्ण चीज़ों बारे दस्सिया गया, ठीक है। इन्हां विच सारे देशों दी वख-वख कानफ्रेंसां, सैमीनार, सिक्ख्या केंद्र, सारिया चीज़ों की जिहड़ी चर्चा है सिक्ख्या नीति दे विच कीती गई सी। तो इहदे विच कुछ मुख्य उद्देश रखे गए सी, अज आपां देखदे हां किहड़े-किहड़े है। पहला सीगा आरंभिक सिक्ख्या विकास दी नींह। सब तो पहलां इन्होंने एक आरंभिक सिक्ख्या 8 सालों की स्कूली सिक्ख्या, आरंभिक जिहड़ी एलीमेंटरी सिक्ख्या जिन्होंने आपां कहने हैं, उन्हां बारे इन्होंने चर्चा की भी पहलां विद्यार्थी नूं जिहड़ी सिक्ख्या प्रदान की जाऊगी वो किहड़ी दित्ती जाऊगी, एलीमेंटरी लैवल ते की जाऊगी, क्योंकि उहदे ते बेस जिहड़ा व्यक्ति का फ्यूचर है उस ते बेस्ड ही बनदा है। फिर सैकेंड इन्होंने जीवन की तैयारी लई सहायक, हैल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ। उस तो बाद इन्होंने क्या भी जी सिक्ख्या पॉलिसी होगी वो एहो जी होगी जो व्यक्ति को साहसी बनाऊगी, उन्होंने कामों प्रति संयोजन, किस तरह उन्होंने सिक्ख्या को अहमियत देनी है, योग्यतावां आपदे गुणां नूं किस तरह विस्तार करना है, वो सारी इन्हें सिक्ख्या नीति के इन्होंने उन्होंने चीज़ों बारे चर्चा की। तो एक जीवन के लिए सा, मतलब बच्चा जो आप पढ़ाने काहदे वास्ते, ताकि वो अगे जाके अपने जीवन में जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स आंदियां उन्होंने सॉल्व कर सके। तो एक जीवन की तैयारी लिए सहायक होएगी सिक्ख्या। थर्ड पॉइंट है आरंभिक सिक्ख्या के खेत्र में किया गया निवेश सब तो वध फलदायक होंगे। कहते जी आप आरंभिक सिक्ख्या ते जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, पैसे लगाने हैं, क्योंकि कहते हैं ना जो नींव वधिया होंदी है किसी चीज़ की, बिल्डिंग भी वधिया तैयार होंदी है। तो आरंभिक सिक्ख्या एक बच्चे की एक बिल्डिंग तैयार करने लिए बहुत हैल्पफुल होंदी है। इसलिए जो भी आप आरंभिक सिक्ख्या के उत्ते निवेश करते हैं वो फरदर अगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा वधिया जी फ्रूटफुल रहती है। फोर्थ पॉइंट लोकतंत्र को सफल बनाने लिए फॉर द सक्सैस ऑफ डेमोक्रेसी। आपको पता भी आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रहने हैं। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्री ढांचा है, हरेक व्यक्ति को बोलन चलन सब की सुतंत्रता मिली है, अपने कुछ नागरिक अधिकार ते कर्तव्य आपको दर्शाए गए हैं। तो ये की है, ये जी नीति है, ये सिक्ख्या नीति है, लोकतंत्री प्रणाली को भी अगे ले जाने के अपनी एक सहायता करती है। ये कौमी सिक्ख्या भी स्पष्ट किया गया है। उस बाद अपने को कौमी सिक्ख्या नीति द्वारा देश के तत्कालीन आरंभिक सिक्ख्या की समस्यावां रिव्यू ऑफ ये की उन्होंने नैशनल पॉलिसी नूं मतलब किहड़ियां समस्यावां का जिहड़ा सामना करना पिया। कहते कौमी सिक्ख्या नीति में की दस्सिया गया सी, कहते सब तो पहला इन्होंने संविधान 1960 में 6 तो लैके 14 साल के बच्चों लिए मुफ्त सिक्ख्या लाजमी की गई सी। ये उद्देश रखा गया सी भी 6 तो लैके 14 साल के बच्चे उन्होंने मुफ्त सिक्ख्या दी होगी, पर यह उद्देश प्राप्त नहीं होया। इस उद्देश्य की कार्यकारी सही तरीके नाल चलाउण लई इन्होंने जी है 1986 के जी पॉलिसी है उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो कौमी सिक्ख्या अनुसार कहते संबंधित वर्ग के 76% आरंभिक पद्धर विच हैं, फिर एलीमेंटरी स्कूलों में 300 तो वध की जनसंख्या। इस तरह इन्होंने पूरे आंकड़े इकट्ठे करके जी है वो नीति जी अपने सामने रिप्रजेंट की। हुण इहदे विच कुछ रणनीतियां तैयार की गई जिन्होंने वर्णन जिवें कि एक तो सिफारिशां, एक क्रियात्मक रणनीतियां। सिफारिशां रैकमेंडेशन के की आंदा है। सिफारिशां सब तो पहला है सिक्ख्या सर्वव्यापीकरण संबंधी उद्देश्य। इन्होंने सब तो पहली जी सिफारिश की सी, सिक्ख्या सर्वव्यापीकरण। सर्वव्यापीकरण मतलब हरेक व्यक्ति को सिक्ख्या, हरेक बच्चे को सिक्ख्या दी जाए। इसलिए इन्होंने की किया सी, एक 6 तो लैके 11 साल की उम्र के बच्चों लिए लाजमी तो मुफ्त सिक्ख्या देनी आरंभ करती सी, ठीक है। फिर उस तो बाद 1995 11 तो लैके 14 साल के बच्चे जोड़े उन्होंने भी लाजमी सिक्ख्या जी इन्होंने रखती सी। तो ये तो इन्हों दियां रैकमेंडेशन जिहड़ियां इन्होंने कीतियां गुणात्मक बेस से। फिर इन्होंने बाल केंद्रित पहुँच या सिक्ख्या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हुण देखो जी एजुकेशन है वो कहते चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर मतलब बच्चे मुख रखते हुए बच्चे के अकॉर्डिंग पॉलिसियां बनानियां, बच्चे को प्रेरणा देनी। अध्यापक वो सिर्फ की है बच्चों के अकॉर्डिंग चलूगा, जी चीज़ बच्चे लिए सक्सैसफुल है, बच्चे को ज्ञान देना या बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही उस अकॉर्डिंग आपकी फ्लैक्सीबिलिटी रखना, आपदे आप चेंज करना। तो बेसिकली इन्होंने चीज़ों बारे वो गल की गई सी। तो बाल केंद्रित सिक्ख्या होनी जरूरी है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी जरूरी है।
ਥਰਡ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਸਕੂਲ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਰੇਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਚਿਤ ਆਕਾਰ ਦੇ 2 ਕਮਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਿਡੌਣੇ, ਚਾਰਟ, ਨਕਸ਼ੇ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੋਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਨੋਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਰਮਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਫੋਲੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਠਹਿਰਾਓ ਗਤੀਹੀਨਤਾ, ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਔਨ ਰਿਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲ ਜਾਣ। ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 7ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 300 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸੋਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 300 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 200 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ 300 ਜਾਂ 200 ਹੋਣ। ਜਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਪਾਠਕ੍ਰਿਆਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭਿਕ ਬਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਿਕ ਬਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 7 ਮਈ 1990 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ 1986 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਾਰਦਨ ਰੇਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਲਾਮਬੰਦੀ, ਸਕੂਲ ਮੈਪਿੰਗ, ਮਾਈਕਰੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖਿਆ, ਓਪਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੂਲੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਲਾਸ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1992 ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 86 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 1986 ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤੀ ਪੱਧਰ
ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਗੁਣਵੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਾਮਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੈਰਾ 5.7 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਚਾਰਟ, ਖਿਡੌਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੈਰਾ 5.8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ 5.8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪੈਰਾ 5.12 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ। ਭੌਤਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕ, ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਕਸ਼ੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਲੋਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿੰਗ, ਟਾਇਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪੁਸਤਕਾਲਯ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਢੋਲ, ਤਬਲਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਫਰਨੀਚਰ, ਚਟਾਈਆਂ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਧਾ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਉਣ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਚਾਕ, ਨਕਸ਼ੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੁਵਿਧਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਪ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ।